토호 갔다가 투루로에서 하루 잡니다. 그리고 바로 헬리팩스. 저기 맥도날드 있어. 저기서 에너지 좀 채우고. 아, 너무 시원하다. 투루로 45. 바다를 벗어나서 내륙을 가로지르고 있습니다. 완전한 역풍이에요. 조금 있으면 32도까지 찍겠네요. After 4. About 4 kilometers, yeah. Okay. Have fun. Thank you. 큰 언덕이래요. 여기가 4km 정도만 더 올라가면 약수터가 나오나봐요. 좋아. 지금 물 다 떨어졌는데 잘 됐네. 오르막 탈 때는 맞바람이 오히려 좋은 듯. 시원해서 어차피 느린 거 다 올라온 것 같은데. 아저씨가 말씀해 주신 약수는 보이질 않네요. 어디 있는지 모르겠어. 몰라. 그냥 내려가. 여기 오르막이 완만하게 한 8km 정도 올라오네요. 아니, 인간적으로 바람이 너무 세잖아. 투루로 외곽 들어오니까 맥도날드가 반겨지네요. 또 안 먹어. 아까 먹었어. 진짜 감동이 나네. 숙소 도착했습니다. 오늘 109.67km 110km 탔습니다. 끝. 와, 더워. 침대가 2개네. 기숙사 방이구나. 어제 캠핑장이 46불이었는데 여기 숙소가 50불입니다. 어제 캠핑장이 너무 비쌌어. 아니, 주립공원이면 좀 싸게 해주지. 어제랑 오늘이 갑작스럽게 30도가 넘게까지 올라가고 내일부터 또 기온이 떨어지네요. 오늘이 좀 빡셌다. 내일은 그래도 머물 곳이 있습니다. 헬리팩스에 사는 구독자분께서 초대를 해주셔가지고 다행히도 헬리팩스에서는 구독자분 집에서 조금 편하게 휴식을 취할 수 있을 것 같아요. 거기서 진짜 크게 조금 휴식하고 다시 또 달려보는 걸로. 너무 피곤해. 씻고 자야겠다. 3일 동안 잠을 제대로 못 잤어. You've been there? Yeah. Yeah. Thank you so much. Well, no, my pleasure. So, are you from Japan? I'm from South Korea. South Korea. Oh, very good. And how long have you been in Canada? Almost 1.5 months. Oh, really? Yeah. Very good. Yeah. Go to, when you get to Vancouver, And then I'll going down to the South America. are you going down to South America? Yeah. Wow. Argentina, yes. Yeah. yes. So, yeah. And This it's- is my beginning point. The beginning point, yes, exactly. It's going okay so far? Yeah, not too bad. A little bit tired. Oh, Yesterday, wind was so headwind is so powerful. Headwind, Yeah. yes. This is now maybe my last bicycle trip to Really? Quebec. Well, I'm 77 now, so eventually I will. Yeah. One of these trips will be my last Ah. trip. So, but like you, I cycle across Canada. Cool. In 1989. Wow. Long time How ago. did you do that time? Like Oh, back then? Well, it's interesting. Now you're doing a good thing, but you're going against the wind, eh? Yeah. Because you're going west. Yeah. And the winds in Canada are westerly. They'll be Yeah. coming this way. Yeah. Always west to the Always east. west Yeah, to east. yes, Yeah. So So I have to keep breaking the headwind to the Vancouver. yes, yes, exactly. Yeah. If you're going to Ontario, I don't know when you'll be there. Uh-huh. Are you going to Ottawa? Yeah, sure. Okay. I live in Ottawa. Really?
Yeah, I will be in Ottawa, but on the around the 1st of August. Maybe I will pass before August. You may pass before Yeah. August. Yeah. My name is Mike. Mike, Yeah. nice to meet you. My name is Jin. Sin, Yeah, Jin. J-I-N. Yeah, my Korean name is Jinu. Jinu, yes. Yeah. I mean, and thank I- you so much, everything. Oh no, this is my pleasure. This is my pleasure, Jingwoo. It's so nice to Yeah, meet you. yeah. It's so nice to meet other cyclists in general, but for me, it's especially nice to meet other cyclists from outside Canada. So I'm very, very happy to meet you. Yeah. Very nice to meet Yeah. you. 오늘은 날씨도 선선하고 바람도 제 편이네요. 여기부터 헬리팩스까지 계속 쭉 크고 작은 도시들이 이어져서 오늘은 하루 종일 차랑 달려야 될 겁니다. 이 노바스코샤의 주도 쪽으로 들어가기 때문에 차량 통행이 많을 것 같아요. 이거 항상 느끼지만 자전거 탈 때 제일 중요한 요소가 사실 바람이에요. 이게 역체감하니까 진짜 어제가 좀 많이 힘들었다는 느낌이 훨씬 더 드네요. 오늘은 왜 이렇게 수월하냐. 약설을 해놨네. 이거 드리프트 연습한 건가? 여기가 그랜드 레이크라고 하는 곳인가봐요. 헬리팩스 가기 전에 있는 큰 호수입니다. 지금 오늘 라이딩 시작하고 드디어 뭔가가 나왔습니다. 지금 70km 동안 도로 위에서 그냥 달리기만 했네요. 아무것도 없었어요. 이미 저는 헬리팩스인 것 같습니다. 헬리팩스가 구역이 엄청나게 크네요. 여기도 차가 엄청나게 많네요. 제가 캐나다에 온 지 이제 한 달 반이 거의 다 됐는데요. 캐나다에 와서 제일 큰 도시인 것 같습니다. 헬리팩스까지 오는데 약 2,500km를 탔네요. 많이 탔죠 벌써? 아니 2,500km를 탔는데 아직도 동부 끝자락이네. 이거 저 이렇게 꼼꼼히 타다가는 캐나다에서만 10,000km 탈 것 같아요. 잘은 모르겠지만 아마 중부 평지 지역 나오면 그냥 하염없이 달리기만 해서 조금 속도가 붙을란가 모르겠네. 캐나다 동부 토론토까지는 속도가 더딜 수밖에 없을 것 같긴 해요. 아무튼 오늘 헬리팩스 외곽 배드포드라는 지역에 살고 계신 구독자분이 저를 초대해 주셔가지고 거기서 머물 수 있게 됐습니다. 일주일에 5일씩은 라이딩 하고 있어요. 하루에 평균 에버리지 타는 거리가 한 100km 정도 되는 것 같아요. 이게 조금 애매한 게 80km를 타자니 조금 적은 것 같다가도 20km 차인데 100km 타면 또 너무 많이 탄 것 같기도 하고 이게 조절하는 게 참 힘듭니다. 제가 캐나다에 1년을 살긴 했었지만 이쪽 동부에는 발도 대본 적이 없어요. 처음 캐나다 올 때 캐나다에서 해야 되는 목표가 딱 2가지였습니다. 돈이랑 영어. 그래서 캐나다 사는 1년 동안 돈 모으는 거랑 영어 배우는 거밖에 안 했었거든요. 그때 마인드가 뭐였냐면 나는 무조건 여기 다시 올 거야. 자전거 타고. 그러니까 지금 볼 필요 없어. 아껴놓자. 이런 마인드였습니다. 근데 다시 오는데 5년이 걸렸네요. 그 5년 전에 제 생각과 지금의 제 생각은 변함이 없네요. 자전거를 타고 세계를 일주하고 싶은 마음이 단일도 변하지 않았어요. 변하지 않은 거에 감사하고 있습니다. 그만큼 제가 정말로 좋아하는 거기 때문에 가능한 거지 않나 싶습니다. 그래서 매순간 항상 즐기려고 노력을 하지만 자전거 여행이라는 게 매번 행복할 수가 없고요. 자전거를 타고 여행하다 보면 행복한 것보다 사실 힘든 게 훨씬 더 많아요. 근데 그 힘든 게 많아서 행복함이 한번 올 때 진짜 엄청나게 커다랗게 옵니다. 이 외로움을 조금 버티고 힘든 걸 버티다 보면은 어느 순간에 뭔가 행복한 일이 하나씩 생기거든요. 아무튼 중독이야 이것도. 배드포드.
베드포드 들어왔네요. 아무튼 나는 지금 행복하다. 후후! 뭔가 이제 도시 들어온 것 같다. 도시 냄새가 아주 짙게 나는구만. 언덕 지역에 사시네. 안녕하세요. 아유, 너무 감사드립니다. 초대해 주셔서. 네, 만나서 반갑습니다. 샤프테이드. 이 방을 주셨어요. 여기가 헬리팩스에서 엄청 높은 곳인가 봐요. 야, 여기 뒤에 마당 정원도 있으셔. 25년을 헬리팩스에서 사셨다고 합니다. 우리 아버지가 보면 좋아하겠다. 우리 아버지 이런 거 하고 싶으신데. 보통 놈이 아니다. 잘 먹겠습니다. 얼마 여기 키운 거 우리 아, 마당에다. 이거 편집하는 거 그것도 좀 많이 해가지고 올려. 이게 사실 그걸 많이 올려야 돈이 되는 거 아니야? 근데 제가 딱 라이딩 출발하면 지금도 5일 연속 타잖아요. 라이딩 타기 바빠서 컴퓨터를 열 시간이 없어요. 아, 그러니까 이렇게 한 길게 한 2, 3일, 3, 4일 멈출 때 그때 편집을 이틀, 3일을 해가지고 올리고 또 출발해야 되는데 그래 보통 일 아니야. 또 도시도 둘러봐야 되잖아요. 그래. 도시 둘러볼 시간도 써야 되고 편집 시간도 써야 정도 되고 여행이 참. 그리고 정비, 뭐 자전거 청소, 빨래 그런 것도 시간을 또 빼야 되고 하니까 정신이 없어요. 자전거만 탄다고 되는 게 아니에요, 뭔가. 아, 사슴이 들어오는구나. 들어와 여기 완전 여기 코스야 사슴 코스. 바닷가 한번 구경해볼래? 네. 여름에는 여기 한줄 나오죠. 오징어. 아, 오징어도 나와. 생각으로 잘 잡히나 보네. 4-5마리씩만 잡히고 그래. 저쪽으로 가면은 분위기가 아주 좋아. 여기가 어쨌든 그러니까 베드포드 만인 거죠? 많이. 여기서 헬리팩스 항을 통해서 여기까지 들어오는 거. 오, 아니 한 방에 이렇게 3-4마리씩 툭 떨어진다고? 사이즈 이미 재놓은 거야. 아, 사람들이 그려놓은 거예요? 저 사이즈 너무 안 되면 버려야지. 아, checking the size. It's a bigger size, yeah. It has to. If the size is smaller than this. If the size is smaller and I got it and I was caught, I will pay $100 for each one. Is it 100? I thought it was 300. Really? What? 300. 100, I guess. 100, yeah. For per fish. Yeah, per fish. Yeah. I mean, who checking? There you go. 아 여기 이거도 와. 아, 정말요? 아, 그러니까 저 사이즈를 못 넘으면은 놔줘야 돼. 놔줘야 돼. 누가 이렇게 하는데 보였다 그러면 이제 벌금 내야 돼. 서로 또 이렇게 아, 서로 감시하지. 근데 그냥 막 가는 사람도 있어. Hello. 이분들은 잡아서 고등어를 먹을 줄 아시는 분들이겠지? 먹지. 고등어를 훈제해서 많이 먹어요 사람들. 오, 신기하네. 그 사이즈 재는 거야. 터질 때 가면 물개가 한 마리 있어. 물게요? 물개. 그놈을 왔다 갔다 하면서 던지면 이놈이 와서 그걸 잡아. 그 물개는 지식을 습득했네요. 그럼 여기 오면 음식 그러니까 먹을 게 많다. 여기 사람들 여기 레지던스라고 그래. 여기 거주민. 여기 거주민 물개 한번 보고 싶구만. 오늘은 물개가 저쪽에 잘 나타나는데. 여기 헬리팩스에 한 짧으면 3, 4일, 길면 한 4, 5일 정도 머물 생각인데 오늘 날씨가 선선해서 잠시 헬리팩스 시내 좀 둘러보려고 자전거 타고 나왔습니다. 여기가 완전 외곽이라 한 10km 정도를 타고 들어가야지 메인 센터로 들어갈 수가 있어요. I want to check the size. Yeah. Oh, yeah. That's the one. Yeah. 이 펜이 엄청 괜찮아 보이는데 $90라고 하거든요. 근데 쏙 들어가진 않네. 코팅 잘 돼 있는 걸로 하나 샀고요. 근데 부피가 조금 커져가지고
이걸 어디다 넣어야 될지 그게 고민이긴 하지만 제일 먼저 가볼 곳은 여기 헬리팩스 해안가 끝자락에 붙어있는 공원으로 한번 가보려고 합니다. 거기가 헬리팩스에서 엄청 유명한 공원인 것 같은데 이름이 장구야? 북이야? 뭔지 모르겠지만 여기 많이 엄청나게 깊고 커가지고 지리적 요충지가 될 수밖에 없었던 장소인 것 같습니다. Appreciate it. Joey? Joey! 잘 먹겠습니다. 감사합니다. 네. Alright, well, good luck with your journey. Yeah, thank you. 점심 먹으러 오라고 따님분 집에 초대를 해주셔가지고 점심을 아주 맛있게 먹었습니다. 감사합니다. 아, 헬리팩스에서는 진짜 제대로 힐링하는 것 같아요. 이 정도 크기의 대도시를 오랜만에 와가지고 적응이 좀 안 되긴 하네요. 차가 너무 많네. 여기가 헬리팩스 영국 식민지 시절에 만들어진 시타델 요새 힐이라고 합니다. 영국 국기가 펄럭이네요. 저기 참 영국이란 나라는 대단해. 굳이 안에 들어갈 필요는 없을 것 같아. 캐나다 사람들에게는 6, 7, 8월이 황금기거든요. 날씨가 제일 좋아서. 이때 모든 사람들이 다 놀러 나옵니다. 다른 나라도 성수기가 비슷하지만 이렇게 시타델 힐 주변으로 한 바퀴 돌 수 있게 도로가 나 있어요. 저기 밑으로 이제 내려가면 워터프론트라는 헬리팩스에서 제일 유명한 번화가입니다. 여기 다리 건너서 반대편으로 가면 다트머스라는 지역인데 여기를 건널 때 페리를 타고 건널 수도 있나봐요. 저게 맥도날드 다리라고 하거든요. 저 다리를 자전거 타고 건널 수 있대요. 그래서 페리 타고 건너갔다가 자전거 타고 오려고요. 이건 뭐야? 이게 헬리팩스 버스야. 식당 이름이 자전거 도둑이야? 선 넘네. 여기 해안가 따라서 데크길이 엄청 잘 되어 있습니다. 페리 가격이 2.75불인데 거스름돈 안 줍니다. (10분) 안 걸렸어요. 한 5분이면 온 것 같은데 반대편으로 넘어왔네요. 네, 다트머스에서 바라보는 헬리팩스의 모습. 이제 저 앞에 보이는 다리 자전거 타고 넘을 겁니다. 여기 다트머스는 상업지구라서 별로 할 게 없대요. 지금 헬리팩스 둘러본다고 자전거 타고 한 30km 정도 탄 것 같은데 도심 둘러보는 데만 40km 정도 타겠네요. 헬리팩스 구경은 이 정도로 하고 구독자분 집으로 돌아가서 조금 정비도 하면서 푹 쉬다가 다시 라이딩 출발하도록 하겠습니다. 여기 헬리팩스 다음부터는 저의 두 번째 주인 노바스코샤를 벗어나려고 노력을 할 거예요. 차는 통행료가 있네요. 1.25불.
고등어 낚시 하러 갈 겁니다. 잡을 수 있기를. 차가 엄청 많은데요 여기? 여기 많아. 낚시하는 퍼블릭으로 이렇게 오픈이 잘 돼 있는 데인데 미끼는 뭐 쓰는 거예요? 아 그냥 흔들리는 거요? 다 구비가 돼 있네요 트렁크에. 와, 많이 잡히는데 저기. 완전 처음이네. 저절로 이게 놔지게 돼 있어. 오, 근데 조금 해도 이 고등어가 힘이 좋아. 힘이 좋은데? 나는 한 5마리 잡힌 줄 알았어요. 아, 계속 돌려. 계속 돌려. 아우. 와, 이게 꽤 강한데요? 돌려. 하나는 괜찮아. 응. 저는 이거밖에 안 해봤어요. 예, 앉아가지고 민물에서 떡밥 이렇게 달고 으짜 이거밖에 안 해봐가지고. 낚시가 비슷해. 오. 레크레이션으로 잡은 거는 팔면 안 되고 자기가 먹거나 그냥 주는 거. 그냥 손맛 느끼고 그냥 딴 사람 주거나. 이걸 팔면 안 돼. 던지는 게 어려워 이거. 저 처음 해봐가지고. 그래도 이번엔 던지는 거 성공했다. 오, 잡았어 나. 잡았어. 잡았다. 제가 처음 잡아본 고등어입니다. 고등어들이 씨알이 작죠? 이게 재밌네요. 이게 던질 때 긴장하게 되네. 던져보면 이제 진짜 빠질 줄 알았어. 지금 맞췄으면 완전히 좋은 추억 만들어주셔서 감사합니다. 언제 이런 거 해보겠습니까? 캐나다에서. 3마리. 아, 얘네들 너무 밑에 거 좀 크다. 마무리 하시나요? 네, 가시죠. 네. 엄청나게 어설프긴 했지만 고등어 제가 손으로 잡아보긴 했습니다. 재밌네요. 구틀리어스 포인트. 구틀리어스 포인트. 오늘 첫 고등어 바다에 빠질 뻔다.